میں نے اپنی 14 سال کی بیٹی کی شادی کر دی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی، مگر اس کا دیور روز میرے گھر آ جاتا اور عجیب سے اشارے کرتا۔ مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہ آتی۔ بیٹی کو فون کرتی تو وہ کہتی میرا دیور پاگل ہے۔ ایک دن بیٹی کے دیور نے پرچی دی، اس پر لکھا تھا جلدی سے جا کر اپنی بیٹی کی جان بچا لے ورنہ تجھ پر عذاب آئے گا۔ میں اسی وقت بیٹی کے گھر گئی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ میرا نام فریدہ بیگم ہے۔ میں اپنی غربت کی وجہ سے بہت تنگ تھی۔ مجھے ہر رات خواب میں ایک بزرگ نظر آتے تھے جو کہتے تھے کہ انم کی شادی کر دو، مالا مال ہو جاؤ گی۔ مگر پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ میری بیٹی انم میری سب سے چھوٹی اولاد تھی اور وہ ابھی بہت کم عمر اور نادان تھی۔ میں کیسے اتنی سی عمر میں اس کی شادی کر سکتی تھی؟ اگر مجھے میری 18 سالہ بیٹی فرزانہ کے متعلق کوئی ایسا خواب نظر آتا تو میں 1 منٹ بھی نہ لگاتی اور اس کی شادی کر دیتی۔ آج بھی میں اس خواب کے باعث بیدار ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا اٹھ ہی گئی ہوں تو کیوں نہ میں تہجد کی نماز پڑھ لوں۔ میں وضو کرنے کی خاطر اپنے کمرے سے باہر نکلی تو مجھے عجیب سی آواز سنائی دینے لگی۔ یہ آواز کہیں اور سے نہیں بلکہ میرے بیٹے کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے دل پر ہاتھ رکھا اور بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ زمین پر گرا پڑا تھا۔ اس کی حالت اس قدر خراب تھی کہ میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ میں بولی کیا ہوا ہے میرے بچے کو؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے چلے جا رہے تھے مگر وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا تھا۔ میرے بیٹے فراز کا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ تھوڑی دیر وہ خاموش رہا مگر پھر اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولا امی آپ کیسے بیدار ہو گئیں؟ میں بولی میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی تھی۔ پھر میں بولی طبیعت زیادہ خراب ہے کیا؟ وہ کہنے لگا ہر رات ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے۔ امی آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس اذیت سے بچا لے یا پھر مجھے اپنے پاس بلا لے، تبھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بس مجھے سکون مل جائے۔ بیٹے کی بات سن کر میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میں بولی اللہ نہ کرے فراز کہ تمہیں کچھ بھی ہو، پھر اپنے منہ سے ایسے الفاظ مت نکالنا۔ فراز بہت تکلیف میں تھا مگر اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور بولا امی میں سونا چاہتا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی تھی مگر فراز کے کمرے کے دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اسے نیند نہیں آنے والی تھی۔ فراز اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں رو رہا تھا جبکہ میں باہر صحن میں بیٹھی رو رہی تھی۔ یوں ہی رات بیت گئی تھی اور صبح کا اجالا پھیل گیا تھا۔ فراز سو چکا تھا جبکہ اس کی بہنیں بیدار ہو کر باہر آ گئی تھیں۔ میں نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ وہ کسی قسم کا کوئی شور نہ کریں کیونکہ فراز بڑی مشکل سے سویا ہے۔ میرا 22 سالہ بیٹا گردوں کے مرض میں لاحق تھا۔ اس کے دونوں گردوں میں پتھریاں تھیں۔ ہر مہینے اس کے گردوں کی صفائی کروانا پڑتی تھی اور اس چیز میں اتنا خرچہ آتا تھا کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ اس بار اس کے گردوں کی صفائی کروائے ہوئے 1.5 ماہ بیت چکا تھا مگر ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، اس وجہ سے وہ بہت تکلیف برداشت کر رہا تھا۔ فراز کے ابو جب اٹھے تو میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی کہ کیسے بھی کر کے آپ پیسوں کا انتظام کر دیں، میرے بیٹے کی حالت بہت خراب ہے۔ میرے شوہر نے جب یہ سنا تو وہ بھی رونے لگے تھے۔ بولے کہ مجھے تو خود سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں، کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ کوئی ایسا شخص بھی نظر نہیں آتا کہ میں یہ امید لگاؤں کہ وہ مجھے پیسے دے دے گا۔ امجد بھی ٹھیک کہتے تھے، میں ان پر الزام ٹھہرا ہی نہیں سکتی تھی۔ یوں ہی بڑی اذیت سے ہمارے دن رات بسر ہو رہے تھے۔ میں ساری رات رو کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی رہتی تھی۔ آج بڑے دنوں بعد گہری نیند آئی تھی۔ مجھے وہی بزرگ نظر آئے تھے جو اکثر خواب میں آیا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے تم نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہے، اپنے بیٹے کو بھی تکلیف سے نہیں نکال رہی، تمہاری ساری پریشانیوں کا حل صرف انم کی شادی ہی ہے۔ انم کی شادی کر دو، راتوں رات مالا مال ہو جاؤ گی۔ یہ خواب دیکھتے ہی میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میرا شوہر شاید پہلے سے ہی جاگ رہا تھا۔ کہنے لگا کیا بات ہے، کوئی خواب دیکھ لیا ہے کیا؟ میں بولی امجد انم کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈو۔ آج میں نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ بیٹے کی خاطر انم کو قربان کر دوں گی۔ امجد کہنے لگا
हाँ हाँ, तुम फिक्र ना करो, मैंने फरजाना के लिए कई जगहों पर रिश्ते की बात की हुई है। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, मैं फरजाना की नहीं, अनम की बात कर रही हूँ। मेरे शोहर ने मुझे ऐसी नजरों से देखा था जैसे वो कह रहा हो कि तुम अपने हवास में तो हो। मैं बोली, अमजद, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर अनम की शादी कर दूंगी। अमजद बोला, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो, अनम अभी बहुत कम उम्र है, तुम उसकी शादी कैसे करोगी, वो अभी शादी के काबिल नहीं है। मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, जो भी हो अमजद, मैं अनम की शादी करना चाहती हूँ। अमजद बोला, क्यों, ऐसा भी क्या हो गया है कि तुम बड़ी बेटी को छोड़कर छोटी बेटी के पीछे पड़ गई हो? अनम से कोई गलती हुई है क्या जो तुम मुझसे छुपा रही हो? मैं बोली, अनम ने कुछ भी गलत नहीं किया। फिर मैंने अपने ख्वाब के मुतालिक अपने शोहर को बता दिया था। मैंने उसे बताया, पिछले 3 हफ्तों से एक ही ख्वाब मुझे मुसलसल आ रहा है। मेरा शोहर कहने लगा, मुझे ऐसी बातों पर यकीन नहीं है, इसलिए तुम अपने ख्यालात को अपनी हद तक ही महदूद रखो। पहले मैं फरजाना की शादी करूंगा, जब मुझे लगेगा कि अनम बड़ी हो गई है तो उसकी भी शादी कर दूंगा। मैं समझ सकती थी कि अमजद इतनी जल्दी नहीं मानेंगे, मुझे भी तो मानते मानते 3 हफ्ते लग गए थे। खैर, इस बार कहीं से भी फराज के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा था। डॉक्टर बार बार यही कह रहे थे कि इसके गुर्दों में जहर फैल रहा है, जिस कदर जल्दी हो सके इसकी सफाई करवाएं, नहीं तो आपके बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। उस वक्त ऐसे लग रहा था जैसे हर तरफ से दरवाजे बंद हो गए हों। फराज की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन वो अमजद के साथ बातें करता करता बेहोश हो गया था। वो बेहद तकलीफ में लगता था। तब अमजद मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गए और कहने लगे, फरीदा, क्या तुम्हें सच्चे ख्वाब आते हैं? ये ना हो हम बेटे की खातिर अपनी अनम की जिंदगी तबाह कर दें और कुछ हासिल भी ना हो। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अनम की शादी से हमारे हालात कैसे बदल जाएंगे। मैं रोने लगी थी और बोली, अमजद, मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना मालूम है कि हर रोज रात को ख्वाब में एक बुजुर्ग हस्ती आती है। अमजद कहने लगा, ठीक है, तुम अपने जानने वालों से अनम के रिश्ते के मुतालिक कह दो, हम उसकी शादी कर देते हैं। मुझे इल्म है कि अमजद ने ये बात बड़ी मजबूरी में कही थी, क्योंकि उन्हें अनम से बड़ी मोहब्बत थी। वो मुझसे अक्सर कहा करते थे, अनम मेरी सबसे छोटी औलाद है, इसलिए मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। कभी कभार इंसान हालात से इतना मजबूर हो जाता है कि अपनी सबसे कीमती चीज को भी कुर्बान करने पर तैयार हो जाता है। शाम तक फराज की हालत कुछ बेहतर हो गई थी, इसलिए मैंने रिश्ते कराने वाली औरत को फोन करके कह दिया था कि हमें अनम का रिश्ता चाहिए। वो भी हैरान हुई थी, इतनी छोटी सी बच्ची की शादी, अब मैं उसे क्या बताती, बस बहाना बनाकर टाल दिया था। सारी रात मैंने कांटों पर लौट कर गुजारी थी। मैं कैसे अपनी फूलसी बच्ची की शादी कर सकती थी? न जाने उसे ससुराल वाले कैसे मिलते। वो तो घर के कामकाज से भी नावाकिफ थी। वो तो बहुत ही मासूम थी। यूं ही आंखों में रात कट गई थी। अमजद की हालत भी मेरे जैसी ही थी। वो भी करवट पर करवट बदलते जा रहे थे। अगले दिन 10 बजे के करीब हमारे घर के दरवाजे पर बेल हुई थी। मैंने ही दरवाजा खोला था। सामने एक बड़ी सी स्याह गाड़ी खड़ी थी। उसमें से एक औरत निकलकर मेरे पास आई। उसके अंदाज से यही लग रहा था कि वो कोई बहुत ही बारोब और अमीर औरत है। वो कहने लगी, आपके घर बेटियां हैं? मैंने हाँ में सर हिला दिया तो वो मुस्कुराकर बोली, मैं जानती हूँ, दरवाजे पर खड़े होकर सवाल जवाब करना अच्छी बात नहीं है, मगर कुछ रातों से मेरे ख्वाब में आपका घर दिखाई दे रहा था। मुझे बार बार कहा जाता है कि इस घर में अपने बेटे की शादी करो। मैंने पहले तो उस ख्वाब को झटक दिया था, मगर अब मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे कोई इशारा दिया जा रहा था, इसलिए मैं सुबह सुबह ही आपके घर आ गई हूँ। मैंने उसे अंदर आने का कहा था। मैं उस औरत को कमरे में लेकर गई और बोली, मेरी 2 बेटियां हैं, आपको किसका रिश्ता चाहिए? वो चुप रही थी। फिर जब मैंने उसे अपनी बेटियों के नाम बताए तो वो कहने लगी, अनम नाम सुना सुना लगता है, शायद ख्वाब में भी यही आया था। मेरी दोनों बेटियां बेहद हसीन थीं। जब वो दोनों सामने आईं तो वो औरत कहने लगी, काश मैं आपकी दोनों बेटियों को अपनी बहू बना लेती, मगर मेरा एक बेटा अभी शादी करना चाहता है। आप इजाजत दें तो मैं अनम से उसकी शादी करना चाहती हूँ। मैंने सर हिला दिया और बोली कि मुझे कोई एतराज नहीं है। वो कहने लगी, ये शादी जिस कदर जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है, मेरा भी यही ख्याल था, इसलिए मैं बोली, जी ठीक है।
اس نے 1 ہفتے بعد کی تاریخ مانگی تھی۔ میں نے لڑکا دیکھے بنا ہی ہاں کہہ دی تھی۔ شام کو امجد کام سے واپس آیا تو میں نے ساری بات اس کو بتا دی تھی۔ وہ کہنے لگا تم نے بہت اچھا کیا۔ اس نے بھی مجھ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ خیر جب میں نے انم کو شادی کے متعلق بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ کہنے لگی امی میں دلہن والے کپڑے پہنوں گی تو بہت زیادہ میک اپ کروں گی، کتنا مزہ آئے گا۔ میں مسکرا دی اور بولی تمہیں سب کچھ ملے گا۔ فرزانہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے میرے ساتھ بہت جھگڑا کیا تھا۔ وہ کہنے لگی امی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ اس عورت کی گاڑی اور دولت دیکھ کر اس پر لٹو ہو گئی ہیں۔ یہ بھی تو سوچے کہ ابھی انم بہت چھوٹی ہے، وہ شادی جیسی چیز کو نہیں سمجھتی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ اسے کپڑوں اور جوتوں کا لالچ دے کر خوش کر رہی ہیں، مگر جب اسے حقیقت کا پتہ چلے گا کہ اسے یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا تب وہ بہت روئے گی۔ میں نے فرزانہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور بولی خدا کا واسطہ ہے چپ کر جاؤ، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، مجھے مزید پریشان مت کرو، مجھے سکون سے جینے دو۔ فرزانہ کو اپنی بہن سے بہت محبت تھی، اس لیے وہ میرا غصہ دیکھ کر بھی اس کی وکالت سے باز نہیں آئی تھی۔ وہ کہنے لگی امی انم کو جہنم میں دھکیل کر آپ بھی خوش نہیں رہ پائیں گی۔ میں نے فرزانہ کو ڈانٹ کر چپ کروا دیا تھا اور اب شادی میں 2 دن رہ گئے تھے۔ آج میں نے ہمت کر ہی لی تھی۔ میں نے انم کو اپنے پاس بلایا اور بولی میری بیٹی تمہیں علم ہے کیا شادی کے بعد تم یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ گی؟ وہ پہلے تو مجھے دیکھتی رہ گئی، پھر کہنے لگی امی میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ تب میں بولی انم تمہارا اپنا گھر بہت خوبصورت ہوگا، وہاں تمہیں ہر سہولت میسر ہوگی، گاڑی بھی ہوگی، جہاں چاہو تم جا سکو گی۔ انم نے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ بولی اگر مجھے دنیا جہان بھی مل جائے تب بھی میں اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میں اس ساری صورتحال سے بہت پریشان تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ زبردستی کی تھی۔ امجد کے سامنے بھی جب انم نے شادی سے انکار کیا تو انہوں نے انم کو بہت ڈانٹا تھا۔ وہ سہم گئی تھی اور یوں وہ نکاح پر رضامند ہو گئی تھی۔ محلے والوں کو جب انم کی شادی کے متعلق پتہ چلا تو وہ سبھی حیران رہ گئے تھے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے تھے۔ بعض نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ شاید لڑکی کے کردار میں ہی کھوٹ ہے، جبھی تو اس کی شادی کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ سب کچھ چپ چاپ برداشت کیا تھا۔ انم کے رخصت ہونے کے بعد امجد دھاڑے مار مار کر روئے تھے۔ فراز کو جب انم کی شادی کا علم ہوا تھا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ وہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھا اور بے ہوش تھا۔ اس کی حالت کی وجہ سے ہم کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے قاصر تھے۔ فرزانہ نے گھر میں بہت ہنگامہ مچایا ہوا تھا، اس لیے مجھے اس کے سامنے سچ بولنا پڑا تھا۔ میں نے فرزانہ کو اپنے خواب کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ کہنے لگی امی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آپ نے فراز کی خاطر انم کی قربانی دی ہے۔ آپ نے تو ان لوگوں کے متعلق چھان بین بھی نہیں کروائی، ان کے گھر جا کر دیکھا بھی نہیں، کچھ اتا پتہ نہیں لیا، بس ایک خواب پر یقین کر لیا۔ یہ تو شکر ہے کہ جب بارات والے دن میں نے لڑکا دیکھا تو وہ خوبصورت اور کم عمر تھا، اگر اس کی جگہ کوئی 40 سالہ مرد ہوتا تو اب کیا کر لیتی؟ امی ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک بچے کی خاطر آپ دوسرے کی قربانی دے دیں۔ میں فرزانہ کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی تم نے ہر بات سچ کہی ہے، مگر تم جانتی ہو کیا، ماں کے لیے اولاد اس کے جسم جتنی حیثیت رکھتی ہے۔ فرزانہ جب دانت میں درد ہو تو باقی جسم کی فکر نہیں رہتی۔ انم کی رخصتی کے بعد گھر کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی جنازہ ہمارے گھر سے نکلا ہو۔ میں ساری رات روتی رہی تھی۔ آدھی رات کے وقت مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ہمارے گھر میں کود آیا ہو۔ میں شدید خوف زدہ ہو گئی تھی، جلدی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ دیکھا باہر دروازے کے پاس ایک سیاہ بیگ پڑا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ آخر یہ بیگ کس کا ہے۔ میں اٹھانے لگی تو وہ قدرے بھاری محسوس ہوا تھا۔ خیر میں اسے گھسیٹ کر روشنی میں لے آئی تھی۔ اس بیگ کو کھول کر دیکھا تو آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کیونکہ وہ پیسوں سے بھرا ہوا بیگ تھا۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور امجد سے بولی جلدی باہر آئیں۔ وہ گھبرا گیا تھا۔ جب باہر آ کر پیسوں سے بھرا بیگ دیکھا تو بولا آج تمہارا خواب سچ ہو گیا ہے۔ میں نے اور امجد نے پیسے گننے کی کوشش کی تھی، مگر ہم ناکام رہے تھے، کیونکہ اس میں بے تحاشا پیسے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ صبح ہوتے ہی امجد ہسپتال چلا گیا تھا۔ فراز بھی ابھی ہسپتال میں ہی تھا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ پھر سے بے ہوش ہو چکا ہے۔ امجد نے ڈاکٹر سے کہہ دیا تھا کہ وہ گردے کا انتظام کر دیں۔ ہم نے پیسوں کا انتظام کر لیا ہے۔ پھر تو جیسے کوئی معجزہ ہی ہو گیا تھا۔
अगले ही दिन फराज के लिए गुर्दा मिल चुका था जो उसके गुर्दों से मैच करता था। अमजद ने पैसे भी डॉक्टर्स को जमा करवा दिए थे। वो कहने लगे कि जब तक मरीज को होश नहीं आएगा वो उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते थे। मैं, अमजद और फरजाना उस वक्त बहुत बुरी हालत में फंसे हुए थे। ऐसे लगता था कि बस दुनिया खत्म हो गई है और अब जो कुछ भी है यही अस्पताल है। हमारा सोना, जागना, उठना, बैठना इस अस्पताल तक महदूद होकर रह गया था। एक हफ्ते से हमने खुले आसमान के तले सांस भी नहीं लिया था। हम तो ये भी भूल गए थे कि ताज़ा हवा होती क्या है। दिन रात इबादतों और दुआओं में गुजरे थे। आखिरकार अल्लाह ताला ने हमारी पुकार सुन ली थी। एक हफ्ते बाद फराज को होश आ गया था। वो बहुत तकलीफ में था, इसलिए जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन कर दिया गया था। हमें तो यही लगता था कि ऑपरेशन के बाद मंजिल आसान हो जाएगी, मगर ये हमारी खामख्याली थी। आगे के मरले भी बहुत कठिन थे। वक्त गुजरता गया और हम फराज को घर ले आए थे। अब वो बेहतर हो गया था। हमारे पास रुपए पैसे की कमी भी नहीं थी। हम हर तरह से खुशहाल थे, मगर अब मुझे अनम की याद सताने लगी। अस्पताल की दौड़ में तो मैं फिर भी उसे फरामोश करने के काबिल थी, मगर अब सब कुछ ठीक हो गया था। फराज की तरफ से फिक्र खत्म हो गई थी। अब तो मुझे अनम की फिक्र सताने लगी थी। उठते बैठते ही उसका ख्याल आता था। आज दरवाजे पर दस्तक हुई तो ऐसा लगा जैसे मेरी अनम आ गई हो। मैंने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला तो सामने एक पागल लड़का खड़ा था। वो मुझे घूर रहा था। मैं बोली, बेटा कौन हो तुम? वो कहने लगा, जिसकी शादी की है उस बच्ची की खबर लो। मैं चौंक गई थी। मैं बोली, क्या हुआ है मेरी अनम को? मुझे उसने कोई जवाब ना दिया और जैसे आया वैसे ही चला गया था। मेरा कलेजा तो मुट्ठी में आ गया था। मैं कैसे अनम की खबर लेती? मुझे तो उसके ससुराल का एड्रेस भी ठीक से मालूम नहीं था। अब तो मुझे अपने वजूद से नफरत होने लगी थी कि मैंने क्यों अपनी मासूम सी बेटी को बिना छानबीन के रुखसत कर दिया था। मैं उससे मिलना चाहती थी, मगर मुझे उसके घर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मैं घर वालों से छुप छुप कर रोती रही थी। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ था। दरवाजे पर वही दीवाना लड़का खड़ा था और मुझसे कह गया था कि अपनी बेटी की खबर लो। अब हर रोज यूं ही होने लगा था। वो अक्सर हमारे दरवाजे पर आया करता था। उसकी बात सुनकर मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़पती रहती थी। मेरी ये हालत देखकर फरजाना भी परेशान हो गई थी। कहने लगी, अम्मी क्या बात है, आप परेशान क्यों रहती हैं? मुझे उस वक्त एक हमदर्द की जरूरत थी, मगर फरजाना से डरती थी। उसे किस मुंह से कहूँ कि मुझे अनम के ससुराल के मुतल्लिक कुछ इल्म नहीं है, मगर अब मैं मजीद बातें दिल में रखती तो शायद मेरा दिल फट जाता। इसलिए मैंने फरजाना से सारी बात कह दी थी। उसके माथे पर बल तो पड़ गए थे, मगर मेरी हालत के पेशे नजर वो चुप हो गई थी। फिर मेरा मोबाइल हाथ में पकड़कर बटन दबाने लगी थी। 5 मिनट बाद बोली, अम्मी अनम की शादी से कबल उसकी सास इस नंबर से फोन किया करती थी, आप इससे एड्रेस ले लें। मैंने फरजाना के हाथ से मोबाइल लिया और फोन करने लगी। दूसरी ही बेल पर कॉल अटेंड कर ली गई थी। मैंने अनम की सास से उसके घर का पता पूछा तो वो कहने लगी, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपके लिए ड्राइवर भिजवा देती हूँ। तहमीना बेगम की बात सुनकर दिल को सुकून मिला था। आधे घंटे बाद ही ड्राइवर आ गया था। मैं उसके साथ अनम के घर पहुंच गई थी। ये देखकर तो मैं दंग रह गई थी कि वो महल नुमा कोठी में रह रही थी। जब उस घर में दाखिल हुई तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी थी और बोली, अम्मी आप आई हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि चंद ही हफ्तों में मेरी अनम इतनी बड़ी हो जाएगी। मुझे तो यही लगता था कि वो मुझे देखकर रोने लगेगी और मेरे साथ घर चलने की दरख्वास्त करेगी, मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। उसकी शख्सियत भी उसकी सास जैसी हो गई थी। वो बड़े रख रखाव वाली लग रही थी। बार बार मुलाजमों को पुकार कर मेरे लिए खाने पीने की चीजें मंगवाती जा रही थी। मैंने वहाँ सिर्फ एक गिलास पानी पिया था। अनम अपने बहन भाइयों के मुतालिक पूछती रही और बोली, अगली बार मुझसे मिलने के लिए आएंगी तो फरजाना को भी साथ लाइएगा। तहमीना बेगम हमारे पास बैठी अपनी बहू को देख देख कर खुश होती जा रही थी और मुस्कुराती रही थी। मैं समझ गई थी कि इस घर में मेरी बेटी बहुत खुश है। मैंने बिला वजह उस पागल लड़के की बातों पर कान धरे थे, मगर एक तरह से अच्छा ही हुआ था कि मैंने अनम की सूरत तो देख ली थी। मुझे तसल्ली हो गई थी। घर जाकर मैंने फरजाना को अनम के मुतल्लिक बताया तो वो बहुत खुश हो रही थी। अम्मी मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी अनम इतनी बदल चुकी होगी। जब मैं उससे मिलूंगी तो मुझे शर्म आएगी।
वो तो बड़ी अमीर हो गई है। मैं मुस्कुराने लगी थी। फराज भी अब बिल्कुल ठीक ठाक हो चुका था। अगले दिन फिर से मेरे दरवाजे पर वही पागल लड़का आ गया था। उसने मुझसे कहा कि अपनी बेटी की फिक्र करो। मैंने उसे डांट दिया और बोली, तुम बिला वजह मेरे दिल में शक मत डालो। वो तो बिल्कुल ठीक है। मुझे लगा था वो भाग जाएगा और फिर मेरे घर नहीं आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो अगले दिन फिर से आ गया था। वो हर रोज आता था। मुझे परेशानी हुई तो मैंने फिर से अनम की सास को फोन किया कि मैं अनम से मिलने आना चाहती हूँ। उसने गाड़ी भेजने का कहा तो मैंने इनकार कर दिया और टैक्सी में बैठकर खुद ही चली गई थी। आज अनम बहुत खुश नजर आ रही थी। खैर, यूं ही रोज मेरे दरवाजे पर वो पागल आता और मुझे परेशान कर जाता। मेरा दिल आज भी बहुत बेचैन था। आज मैंने अनम की सास को फोन नहीं किया और सीधा उसके घर चली गई। उस वक्त अनम की सास घर पर मौजूद नहीं थी। अनम ने मुझे देखा तो भागकर आई और रोते हुए मेरे गले से लग गई। कहने लगी, अम्मी मुझे घर ले चलें, मैं तबाह हो जाऊंगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और घर से निकलने लगी थी, मगर चौकीदार ने हमें रोक लिया था और जल्दी से तहमीना बेगम को फोन करके बुला लिया था। मैंने भी पुलिस को फोन कर दिया था। उसके आने से पहले ही पुलिस पहुंच चुकी थी। फिर अनम ने दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया था। वो कहने लगी कि जब से मुझे इस घर में ब्याह कर लाया गया है, मैंने एक बार भी अपने शोहर की शक्ल नहीं देखी। वो तो यहाँ आता ही नहीं है। मुझे तहमीना बेगम हर रोज अमीर लोगों जैसे तौर तरीके सिखाती हैं, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना पीना है। मुझे तहमीना बेगम ऐसी अद्वियात खिलाती हैं जिससे मेरा जिस्म फूल रहा है। मैंने कुछ हफ्ते कबल ही तहमीना बेगम की गुफ्तगू सुनी थी। वो कम उम्र गरीब लड़कियों की शादी उस लड़के से करवा देती हैं जिससे मेरी शादी हुई थी। फिर वो लड़का बहुत से पैसे उस लड़की के घर में फेंक जाता है। लड़की के घर वाले पैसों के चक्कर में पड़ जाते हैं और यहाँ उस लड़की को तैयार करके बाहर के मुल्क भेज दिया जाता है। इसलिए मैंने इस घर के एक मुलाजिम को, जिसकी बेटी मेरी उम्र की थी, उसे कसम दी है और उससे कहा है कि तुम मेरे घर जाकर मेरी हालत से मेरी वालदा को आगाह कर दो। वो खुद तो बहुत मजबूर था, ऐसा नहीं कर सकता था, इसलिए एक लड़के को पैसे देकर मेरे घर भेज देता था। जब अम्मी घर आती तो तहमीना बेगम मुझे पहले ही सब कुछ समझाकर मेरे पास बैठ जाती थी। ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अम्मी वक्त पर पहुंच गई हैं। पुलिस ने तहमीना और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। मेरी बेटी वापस घर आ गई थी, मगर मैं आज तक ये ना समझ पाई कि ख्वाब में आने वाला बुजुर्ग कौन था। मुझे यकीन है कि ये भी तहमीना ने किसी तावीज वाले से कोई मदद ली होगी। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे लोगों से महफूज रखे, आमीन।